آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ علاقہ مرشوہ سمیت ریاست کے مختلف مقامات پر پھر سے بے موسمی بارش شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ رہا ہے اور سلوڑ کے سیراسا گاؤں میں بجلی گر جانے کے سبب ایک نوجوان کی موت ہو گئی، جبکہ کئی مقامات پر بجلی کی زد میں آ جانے کے سبب کئی مویشی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، خبردار رہیں اور احتیاط برتیں کہ بجلیوں کے چمکنے، بادلوں کے گرجنے اور بارش کے دوران موبائل کا استعمال کرنا یا آسرے کے لیے کسی درخت کے نیچے کھڑے رہنا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تعلقہ سلوڑ میں گزشتہ روز پھر ایک مرتبہ گرج چمک اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش نے ادھم مچایا۔ تعلقے کے مضافات شرسالہ تانڈا میں رہنے والی اپنی بہن سے ملنے کے لیے جا رہے تعلقہ پاچورا کے ورسیڑا تانڈا سے موٹر سائیکل پر آ رہے نوجوان کو جب ہوا پانی و بجلیوں نے آ گھیرا تو وہ آسرے کے لیے ایک نیم کے درخت کے نیچے ٹھہر گیا، اور اس نے مزید ایک بھیانک غلطی یہ بھی کی کہ تیز و تند بارش اور بجلیوں کی پرواہ کیے بغیر موبائل فون پر اپنی بہن سے باتیں کرنے لگا کہ اسی دوران ایک بجلی کا کوندا لپکا اور اس کے لیے موت کا باعث بن گیا۔ بجلی اس نوجوان آبادان بھکا راٹھوڑ پر آ گری اور راٹھوڑ فوت ہو گیا۔ یہ خبر جیسے ہی شرسالہ میں رہنے والے پنچایت سمیتی کے ایک ایکسٹینشن آفیسر صاحب راؤ شیلکے کو ہوئی تو انہوں نے موقع واردات پر پہنچ کر فوری تانڈا میں متوفی نوجوان کے رشتہ داروں کو خبر کر دی۔ اجنتا پولیس تھانہ کے امبئی کے بیٹ جمعدار نیلیش شرسکر سنجے برہمدے نے موقع پر جا کر پنچنامہ کیا۔ اسی طرح پیٹھن تعلقے کے ملانی وڑگاؤں میں بھی اچانک شروع ہوئی بارش کے دوران ہی بجلی گرنے سے یہاں کے ایک کسان راجیو کلیان بوڑکھے کے گھر کے بازو ایک درخت کے نیچے بندھے مویشیوں پر بجلی گر پڑی، جس کے سبب ایک گائے اور ایک بیل فوت ہو گئے۔ اچانک پھر سے شروع ہوئے اس طوفان باد و بارہ سے کسان نہایت تشویش میں مبتلا دیکھے جا رہے ہیں۔ کراڑپورہ تشدد معاملے کی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے ذریعے جانچ کروائی جائے، اس طرح کا ایک مطالباتی مکتوب MP امتیاز جلیل نے وزیر اعظم ہند نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور ریاستی وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے نام روانہ کیا۔ اس ضمن میں MP امتیاز جلیل نے وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، ریاستی وزیر اعلیٰ اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو بھجوائے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ انہوں نے بذات خود کراڑپورہ معاملے کا مشاہدہ کیا ہے، جس کے بعد اس معاملے کو لے کر کئی سوالات جواب طلب ہیں۔ انہوں نے PM مودی کو لکھے مکتوب میں بھی پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگائے ہیں۔ امتیاز جلیل نے مزید لکھا ہے کہ وہ خود مندر میں 2 گھنٹوں سے زائد موجود تھے اور اس وقت وہاں صرف 15 پولیس اہلکار موجود تھے، جنہیں نہ صرف مندر کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی بلکہ پتھراؤ اور آگزنی کرنے والوں سے بھی انہیں ہی نمٹنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب وہاں پولیس کی 13 گاڑیاں جلائی گئی تو پھر ان گاڑیوں میں وہاں آئے پولیس ملازمین کہاں تھے؟ ہمارا پورا شہر خفیہ کیمروں کی نگرانی میں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس وقت کا CCTV فوٹیج کہاں ہے جس میں پولیس حالات پر قابو پانے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہو؟ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو راستے میں ہی کیوں روک دیا گیا؟ انہیں جائے واردات تک پہنچنے کیوں نہیں دیا گیا؟ اس طرح کے کئی سنگین سوالات امتیاز جلیل نے اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس سارے معاملے کی جانچ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج سے کروائی جائے۔ کل جماعتی وفاق مہاراشٹر کے ایک وفد نے گزشتہ روز پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا سے ملاقات کی اور ایک مطالباتی میمورنڈم ان کے سپرد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ شہر کی پرامن فضا کو مقدر کرنے والوں پر شکنجہ کسا جائے۔ اسی طرح کراڑپورہ معاملے میں بے قصور نوجوانوں کی گرفتاری پر روک لگائی جائے۔ ضیاء الدین صدیقی کی رہنمائی میں پولیس کمشنریٹ پہنچے وفد نے اپنے میمورنڈم میں کہا کہ 19 مارچ کو شہر میں ٹی راجا سریش چوہان،
اور ریاست مہاراشٹر کے 2 اراکین اسمبلی نے اس دن کے عوامی جلسے میں جو نفرت انگیز تقاریر کی اس پر اگر پولیس نے بروقت کارروائی کر لی ہوتی تو دستور ہند کے ایکویٹی بیفور لا کی مثال سامنے نہ آئی ہوتی، جبکہ اس کے برعکس ایک تصویر لے کر بیٹھنے پر دفعہ 153 اور دیگر دفعات کے تحت FIR درج کی گئی۔ اسی طرح 19 مارچ کو جن خواتین نے عوام کو جمع کر کے مختلف مقامات پر لگے اورنگ آباد نام کے بورڈز توڑ دیے، ان پر کوئی کارروائی کی گئی ہو ایسا نظر نہیں آتا۔ کراڑ پورہ معاملے میں سپہر 5 بجے قریب جن افراد نے مسلم مخالف نعرے لگا کر اشتعال پیدا کرنے والوں کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا، انہی شرپسندوں نے رات 12 بجے کراڑ پورہ میں فساد برپا کیا، مگر اب تک وہ بھی پولیس کی نظر اور پکڑ سے دور ہیں۔ وفد میں شامل افراد نے اوپر معاملے پر بھی نمائندگی کی اور مطالبہ کیا کہ بغیر تفتیش کے نوجوانوں کی گرفتاری کو فوری روکا جائے۔ جن بے قصور نوجوانوں اور مذہبی پیشواؤں کے نام FIR میں درج کیے گئے ہیں انہیں حذف کیا جائے، شہر کی پرامن فضا کو مقدر کرنے والوں پر شکنجہ کسا جائے۔ اس وفد میں تنظیم کے صدر ضیاء الدین صدیقی، سیکریٹری اویس احمد، کوآرڈینیٹر شیخ منتجب، ڈاکٹر عبدالرؤوف، سماجوادی پارٹی کے ریاستی سیکریٹری عبدالرؤوف، حافظ شریف نظامی، محمد کامران علی خان اور مرزا سلیم بیگ و دیگر شامل تھے۔ ہم لوگ کل جماعتی وفاق مہاراشٹر کے حوالے سے ایک میمورنڈم پولیس کمشنر کو دینے کے لیے آئے تھے، جس میں اورنگ آباد اور کراڑ پورے کے اندر جو کچھ گھٹنا ہوئی ہے اس سلسلے میں اپنی آپتی رکھنے کے لیے ایک میمورنڈم دیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے کرونالوجیکلی کیسے حالات شہر کے بدلے اس پر بات کی، اور اس میں ہماری جو آپتی تھی کہ ایک طرف پورٹریٹ کے اوپر FIR ہوتی ہے اور دوسری طرف تاپاڑیا سبھا گرہ کے اندر جو کچھ میٹنگ ہوتی ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ یہ تمام باتیں کھل کر ہم نے پولیس کمشنر سے کی اور انہوں نے وہ تمام باتیں سنی اور پھر جو کلیئریفیکیشن کرنا تھا کیا۔ کراڑ پورہ کے انسیڈنٹ کے حوالے سے جو بے قصور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اس پر بھی ہم نے آپتی جتائی، اور اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے جو ایویڈنس کے ذریعے سے پروو ہوتا ہے کہ وہاں نہیں تھا یا کسی وجہ سے، تو ہم نے اپنی جو ریکویسٹ تھی اس میں یہ رکھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہم کو بھی افسوس ہے، لیکن وجوہات بہرحال اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے گاڑیوں کو آگ لگائی، کون لوگ تھے جنہوں نے جو ہے نعرے بازی کی اور اس کے ری ایکشن میں موب جمع ہوا، کون لوگ تھے جو مختلف علاقوں کے اندر جنہوں نے ٹینشن پیدا کرنے کی کوشش کی، وڈی لین، سنجے نگر اور سٹی چوک، پھر رام مندر کے سامنے رام نومی سے ایک دن پہلے یہ ٹینشن پیدا کیا جا رہا تھا۔ تو ان لوگوں کی جو ہے سکول انکوائری ہونی چاہیے اور ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، ہم نے یہ ریکویسٹ ان سے کی ہے۔ رام نومی کے موقع پر اور اس کے بعد ضلع بھر میں پیش آئی وارداتوں کے سبب عوام میں شدید بے چینی پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا امن کی فضا بحال کرنے کی غرض سے 9 اپریل کو پیٹھن گیٹ سے ایک ریلی شہر میں نکالی جائے گی۔ یہ اطلاع سجگ مہیلا संघर्ष समिती की रुकन डॉक्टर रश्मी बोरीकर ने दी है। शहरामध्ये ही जी अस्वस्थता जाणवत होती त्या पार्श्वभूमीवर सजग महिला संघर्ष समितीच्या मैत्रिणींमध्ये आणि सहकाऱ्यांमध्ये अशी चर्चा झाली की या विषयाने आपण पुढाकार घेऊन काही करू शकतो का। त्या चर्चेअंती आम्ही ज्या निष्कर्षाप्रत आलेलो आहोत त्याच्यामध्ये दिनांक 9 एप्रिल रोजी सायंकाळी 4:30 वाजता पैठण गेट येथील गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या पुतळ्याला वंदन करून ही शांतता फेरी निघेल। त्याच्यानंतर ही गुलमंडी सिटी चौक सराफा मार्फत गांधींच्या पुतळ्यापाशी जाऊन तिथे ही फेरी विसर्जित होईल। या फेरीचं आयोजन करण्यामागची सजग महिला संघर्ष समितीची भूमिका आहे की या शहरामध्ये राहणाऱ्या लोकांना शहरातलं वातावरण हे शांत, स्थिर आणि रोजीरोटी कमावण्याच्या दृष्टिकोनातून सुलभ असं हवं आहे। त्या दृष्टीने आपण काय पुढाकार घेऊन करू शकतो आणि या चर्चेमध्ये काही समविचारी लोकांशी चर्चा झाली ज्याच्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या संघटनांमध्ये काम करणारे लोक आहेत। त्याच्यामध्ये ॲडव्होकेट अभय टाकसाळ, साथी सुभाष लोमटे, राम बाहेती, श्रीराम जाधव यांच्यासारख्या वेगवेगळ्या लोकांशी चर्चा झाल्याच्या नंतर त्यांनीही या फेरीमध्ये सहभागी होण्याचं ठरवलेलं आहे। या फेरीची काही वैशिष्ट्ये या निमित्ताने सांगू इच्छिते। ही फेरीचं स्वरूप हे मूक मोर्चाचं स्वरूप असणार आहे।
शांततेचं प्रतीक असलेल्या पांढऱ्या रंगाचा याच्यामध्ये वापर होणार आहे. शांतता हवी आहे असं सांगणारे स्लोगन्स सगळे फ्लेक्सवर या मोर्चामध्ये हातामध्ये धरले जातील. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या फेरीमध्ये सामील होणारे सगळेजण औरंगाबाद शहराचे नागरिक म्हणून सामील होतील. त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक भावना, राजकीय भावना या वैयक्तिक दृष्टिकोनातून बाजूला ठेवलेल्या असतील. या फेरीमध्ये कोणतंही भाषण होणार नाही, हे याचं पुढचं वैशिष्ट्य आहे. आणि पुढाकार सजग महिला संघर्ष समितीचा आहे, पण गावामधल्या सर्व शांतता प्रेमी नागरिकांनी याला खांद्याला खांदा देऊन सहभागी होण्याचं आम्हाला मान्य केलेलं आहे. गारहा एलोरा की सैर को आए सयाहों पर शहद की मक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें 20 से जायद सयाह शदीद तौर पर जख्मी हो गए. इतलात के मुताबिक बड़ी मक्खी के आग्या नामी शहर की मक्खियों के जत्थे ने आज बरोज शनिचर दोपहर 12:15 बजे एलोरा के गार नंबर 16 के आलमी शोहरत याफ्ता कैलाश के गार के ऊपरी हिस्से में निहायत खतरनाक हमला कर दिया. जख्मी हुए मुसाफिर और सयाहों को फौरी एलोरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाया गया और यहाँ के डॉक्टर श्रेयस वाघमारे ने तमाम जख्मियों के चेहरों व हाथ, पैर, पीठ व गर्दन और जिस्म के दीगर हिस्सों पर मक्खियों के डसे हुए मकामात से और उनके छोड़े हुए डंक और कांटे निकाले और आइस पैक लगाकर वो दीगर तिब्बी राहत के ज़रिए उनके इलाज किए. बताया जाता है कि 12:15 बजे के वक्त अचानक जत्थे पर बैठा ये शहद की मक्खियों का टोला मुश्तइल होकर उड़ा और कबल इसके कि कोई कुछ समझ पाता, मक्खियों ने यहाँ 15 ta 20 मर्द व ख़वातीन सयाहों को जख्मी कर दिया. मकामी साकिनान शेख आसिफ, संजय बनकर, भास्कर घाड़गे, मनोज मड़कर ने मुतासरा सयाहों को दाखिल अस्पताल करवाया, जबकि एडिशनल जिला कलेक्टर GM कुंडलीवार ने अस्पताल जाकर मरीजों की आयादत की और डॉक्टर व अमले को ज़रूरी हिदायत दी. गुड फ्राइडे के मौके पर क्रिश्चियन समाज और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से शहर में सलीबी रैली निकाली गई. ये रैली गुज़िश्ता रोज़ शहर के सी फेम होली चर्च, कैच द फायर यूथ ग्रुप और यशो नाजरेकर प्रेयर हेल्पलाइन के इश्तराक से गुड फ्राइडे की मुनासिबत से निकाली गई. रैली रेलवे स्टेशन ता अहिल्याबाई होलकर चौक होकर वापस रेलवे स्टेशन पहुंची. ईसाई मजहब के अकीदे के मुताबिक आज से 2000 वर्ष पहले हजरत ईसा को सलीब पर लटकाया गया था. उनके इंसानियत की राहबरी के मिशन और जज्बे कुर्बानी और उस जज्बे को पैदा करने की दावत की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है. इस रैली व प्रोग्राम के बानी प्रोवार्तिक बॉल साल्वे, रेव सुशील कामले, DS ब्रदर अशोक शिंदे, जान सलवे और दीगर मुंतजिमीन व कारकुनान मौजूद थे, जबकि इस मौके पर दिल्ली से आए फादर विनोद डेविड की खुसूसी मौजूदगी थी. सांगू इच्छितो, तुमचं शरीर हे देवाचं मंदिर आहे आणि हे मंदिर शरीर आहे. या शरीरात परमेश्वर राहतो, म्हणून या शरीराला आम्ही सांभाळावं. दारू, बिडी, सिगारेट, तंबाखू, गांजा यापासून आम्ही दूर राहावं आणि ह्या शरीराचं पावित्र्य राखावं. प्रभू येशू ख्रिस्ताने क्रूस खांबावर यासाठीच बलिदान केलेलं आहे. ज्याला असं वाटतं माझी दारू सुटावी, मला व्यसनातून मुक्तता मिळावी, चांगलं जीवन जगावं, पवित्र जीवन जगावं, येशू ख्रिस्ताचा वधस्तंभ, येशू ख्रिस्ताने क्रूस खांबावर बलिदान केलं. येशूने म्हटलं जो विश्वास ठेवतो त्याला जीवन मिळतं. आणि आमचा हा संदेश आहे, येशू जगावर प्रेम करतो, येशू जगावर प्रेम करतो, येशू या जगावर प्रेम करतो. हाच तो उद्देश आहे. आम्ही पापी असताना येशू ख्रिस्त बलिदान झाला, हाच तो उद्देश आहे. जो विश्वास ठेवतो त्याला जीवन मिळतं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट की जानिब से 10 ता 14 अप्रैल के दरमियान महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती फेस्टिवल मनाया जा रहा है. ये इत्तला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े और डायरेक्टर डॉक्टर मुस्तजीब खान ने बताया कि ये फेस्टिवल वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एवली की रहनुमाई में मनाया जा रहा है, जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दी गई है. फेस्टिवल के पहले दिन यानी पीर को सुबह 6 तक रात 12 बजे तक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मुसलसल 18 घंटे स्टडी मुहिम चलाई जाएगी. ये प्रोग्राम डॉक्टर सुनील नरोड़े और लाइब्रेरियन डॉक्टर धर्मराज वीर की रहनुमाई में चलाया जाएगा.
इसी तरह मंगल की शाम सावित्री तू होतीस म्हणून इस उन्वान पर डॉक्टर प्रतिभा जाधव का कथा कथन होगा। इसके बाद समाजी बदलाव में महात्मा फुले के किरदार इस उन्वान पर अक्षय भाऊराव राउत का लेक्चर होगा। ये प्रोग्राम रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़ी की सदारत में मुनाकिद किया जाएगा। इसी तरह बुध की शाम प्रोफेसर कृष्ण का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर खुसूसी लेक्चर रखा जा रहा है। जुमेरात की रात भीम गीतों का प्रोग्राम होगा, जबकि जुमा की सुबह यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे से रैली निकाली जाएगी। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। तालुका कन्नड़ के शिवना टाकली तालाब के बाएं सौते पर अगर फौरी पुल न बनाया गया तो इलाके के किसान जल समाधि आंदोलन करेंगे। इन किसानों ने मुश्ताइल होकर अब ये सख्त इंतबाह दिया है कि शिवना टाकली के तालाब के इस दाहिने कालवे पर टाकली ता जौली के दरमियान पुल का जो काम पिछले 15 बरस से नामुकम्मल हालत में पड़ा है और मुताल्लिक़ दफातर से नुमाइंदगी दरख्वास्तदही की तमाम हदूद पार हो चुकी, ताहम काम की कोई सबील न निकली। अवामी नुमाइंदों ने भी अभी तक सिर्फ तयक्कुनात के लॉलीपॉप ही दिए हैं। आखिरकार अब साकिनान व किसान मुश्ताइल हो उठे हैं और उनके सब्र उनका साथ छोड़ चुके, तो उन्होंने लघु पाट बंधारे शोबे के चीफ इंजीनियर को एक मकतूब पेश किया और 10 अप्रैल तक पुल का काम शुरू करवाने की दरख्वास्त की है। नीज़ 10 तारीख तक काम की शुरुआत न किए जाने पर 11 अप्रैल को शिवना टाकली के किसान और साकिनान सुबह 10 बजे शिवना टाकली तालाब ही में जल समाधि आंदोलन करेंगे, जिसमें सुदाम आहेर, भगवान बारगढ़, आबा साहब आहेर, पोपट आहेर, शिवराज शेलके, सुनील बोड़के व दीगर तमाम गाँव वाले वो किसान शामिल होंगे। इस तरह का इंतबाह अपने मेमोरेंडम के जरिए दिया है। टाकळी मध्यम प्रकल्पामध्ये उजव्या कॅनॉलच्या जवळी ते टाकळी रस्त्याचा पूल आहे, अनेक वर्षापासून बंद पडलेला आहे। अनेक वेळेस अधिकाऱ्याशी संबंध साधून देखील अधिकारी ओढवडीची उत्तरे करतात, वेळ काढून घेतात, कोणी देखील इथे यायला तयार नाही, पाहायला तयार नाही। आम्ही या ठिकाणी जाण्यासाठी कदरून गेलेलो आहे आणि संबंधित अधिकारी पाहूनही देखील आल्यानंतर आम्ही ऑफिसला गेल्यानंतर येऊ पाहू असे उत्तरं देतात। तरी आमची विनंती आहे की पटकन ताबडतोब आमच्या पुलाचं काम सुरू करा, नाहीतर आम्ही या 11 तारखेला जलसमाधी आंदोलन आम्ही या ठिकाणी ठेवलेलं आहे। पण आमची एवढीच विनंती आहे की पटकन अधिकाऱ्यांनी यावं व पुलाच्या कामा संदर्भामध्ये काळजी घेऊन सनी पुलाचे काम त्वरित आम्हाला करून द्यावे। घाटी दवाखाने के अहाते में सफाई के इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए स्टाफ की कमी को फौरी दूर किया जाए, ये मुतालिबा मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के रुकन एडवोकेट इकबाल सिंह गिल ने डीन से किया है। उन्होंने एमसीएन को बतलाया कि मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के जिम्मेदारान ने आज से 1.5 साल कबल उस वक्त की डीन डॉक्टर वर्षा रोढ़े के हमराह घाटी दवाखाने के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को विजिट की थी। उस वक्त यहाँ चारों तरफ गिलाजत और गंदगी के अंबार थे। गो के उसी वक्त साबिक डीन डॉक्टर वर्षा रोटे ने सफाई इंतजाम दुरुस्त करने से मुताल्लिक़ मुलाजिमीन को सख्त हिदायत दी थी। इसके बावजूद अब भी यहाँ हालात वैसे ही हैं, जिसकी अहम वजह सफाई स्टाफ की कमी है। हाल ही में रियासती हुकूमत ने लाड़पागे कमेटी की सिफारिशात में तरमीम की है, जिसके मुताबिक अनुकंपा के तहत मुलाजिमीन के तकर्रुरात में आसानी पैदा हो गई है। लिहाजा पेंडिंग मामलात फौरी हल किए जाएं और सफाई मुलाजिमीन के तकर्रुरात करके घाटी अस्पताल में सफाई इंतजामात फौरी दुरुस्त करवाए जाएं। खाजगी याच्यामध्ये कमीत कमी 200 खाजगी आहेत, ज्यांच्या प्रायव्हेटकडनं घेतलेले आहे, आणि दुसरे जवळपास 300 सरकारी आहेत, ज्याच्यामध्ये काही जे रिटायर झालेले आहेत त्याची शासनाने परमिशन दिली नव्हती म्हणून ते वॅकंट पडलेले आहेत। जवळपास 200 जे कर्मचारी आहेत ते वॅकंट पोस्ट पडलेले आहेत। आता शासनाने लाडबागे समितीची नवीन GR 24 तारखेला काढलेली आहे मागच्या महिन्यामध्ये। त्याच्यामुळे आता डीन साहेबांची आमची मुलाखत घेतली। आम्ही इंटकच्या माध्यमातून आम्ही डीन यांची आम्ही मुलाखत घेतली आणि त्यांना सांगितलं की आता जे लाड समिती आलेली त्याप्रमाणे नवीन भरती करण्यात यावी, आणि तसेच शासनाने पण डीन साहेबांना 4 क्लासची भरती करण्याची परवानगी दिलेली आहे। त्यामुळे आता लवकरात लवकर त्याबद्दल भरती करण्यात येईल असं आश्वासन डीन साहेबांनी आम्हाला दिलेलं आहे। आपल्या मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये थोडं साफसफाईची थोडीशी अडचण चालू आहे, त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे। पेशंटला भेटायला त्यांचे नातेवाईक येतात, ते पण ह्या साफसफाईसाठी त्यांची पण जबाबदारी आहे, त्यांच्यामुळे जास्त हे होतात।
ह्या ठिकाणी कर्मचारी कमी असल्यामुळे थोडंसं साफसफाईमध्ये परेशानी होत आहे आणि जेव्हा ही भरती जाईल त्या याच्या सगळे जे आपली साफसफाई बाबतची सगळी संपूर्ण जबाबदारी मग ते आमच्या सैनिक इंस्पेक्टर आहे त्यांच्याकडे ती राहील। नाचनबेल अड़गांव शिव रास्ते पर एक कार व मोटरसाइकिल के दरमियान हुए भयानक तसादुम में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। इस हादसे में जहाँ बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार का नाम सलमान नवाब पठान साकिन कुंज खेड़ा बतलाया गया है। तफसीलात के मुताबिक सलमान अपनी 2 व्हीलर MH20 BS 5731 पर सवार अपने किसी रिश्तेदार के घर अंभई जा रहे थे। नाचनबेल अड़गांव शिव रास्ते पर सामने से आ रही कार MH02 CP 8474 से मोटरसाइकिल की भयानक टक्कर हो गई। टकराव इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई और 30 साला सलमान पठान शदीद जख्मी हो गए। खून में नहाती हालत में उन्हें एम्बुलेंस में डालकर औरंगाबाद लाया गया। ताहम घाटी पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच की और उनके फौत हो जाने की तस्दीक कर दी। पिशोर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया और यहाँ की API कोमल शिंदे की रहनुमाई में बीट जमादार लालचंद नागलोत मजीद जांच कर रहे हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।